ಸದಸ್ಯರಾದ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ನಟೇಶ್ ಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಗೈದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखसम्पदः, द्वेषबुद्धिविनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। मात्र प्रणाम 1 2 3। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रान्विता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापः, शुक्ला ब्रह्मविचारसारपरमा, आर्या जगद्व्यापिनी, वीणापुस्तकधारिणी अभयदा, जाड्यान्तर्यापः, हस्ते स्फाटिकमालिका विदधति, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती, बुद्धिप्रदां शारदा। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमलमतिरे, अम्ब विमलमतिरे, हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमलमतिरे, अम्ब विमलमतिरे, जगशिरमौरवनाये भारत बलविक्रमणे, अम्ब विमलमतिरे, सहसशीलहृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे, संयम साध स्नेह का बल
ಅಂಬ ವಿಮಲಮತಿದೆ ಅಂಬ ವಿಮಲಮತಿದೆ ಲವ ಕುಶ ಧ್ರುವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬನೆ ಹಮ್ ಮಾನವತಾ त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर गए हे हम सवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे ब्रह्मनाथ मातृ प्रणाम 1 2 3 अथ पंचांगम श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री शालिवाहन शकवर्षः सप्तचत्वारिंशदुत्तरनवदशशततमः विश्ववासु नाम संवत्सरः दक्षिणायनं ग्रीष्म ऋतुः आषाढमासः शुक्लपक्षः पूर्णिमा तिथिः गुरुवासरः पूर्वषडनक्षत्रं ऐन्द्रयोगः विस्तीकरणम् इति पंचांगम सुभाषितं प्रेरका सूचकश्चैव वाचको दशकस्तत शिक्षको बोधकश्चैव षडते गुरुवः स्मृतः मीनिंग the guru is the one who inspires, who inform good things, who will tell the truth. Guru will guide us in good path, who educate and help us in self-realization. My salutations to all the gurus on this auspicious day of Guru Purnima. Om Swasti Jaitu Samskritam Jaitu Bharatam. Today, Aditya and Vaishnavi are celebrating their birthday, so it is all wished them. जन्मदिनमिदं मयि प्रियसखे जन्मदिनमिदं मयि प्रियसखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे तव शतायुषी प्रार्थयामहे तव शतायुषी ईश्वर सदा त्वं च रक्षतु ईश्वर सदा त्वं च रक्षतु पुण्यकर्मणा
कीर्तिमर्जय पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय जीवनं तव भवतु सार्थकं जीवनं तव भवतु सार्थकं भवतु सार्थकं भवतु सार्थकं यास्को ಧನ್ಯವಾದ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಗುರುವಿಂದ ಬಂಧುಗಳು, ಗುರುವಿಂದ ದೈವಗಳು, ಗುರುವಿಂದಲಿರುವುದು ಪುಣ್ಯವಾದ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಗುರುವಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಗುರು ಬಂಧುವಾಗಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವರಾಗಿ ಜಗಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಸುಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದೇ ಗುರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದು ಸುಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಈ ಸುದಿನವೇ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಗುರುವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ದಿಗಂತ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ CEO ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ PS ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ KC ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿರುವ ರಮೇಶ್ K ಸರ್ ಅವರು, ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂತಹ ನಟೇಶ್ ಸರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಸರ್ವರನ್ನು ಈ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪದಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಇವರು. ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ PS ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಹೊಸದಿಗಂತ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ CEO ಆಗಿ, ಅದೇ ಥರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯವಾರಾಗಿ, ಅದೇ ಥರ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದ ಸಹ ಕಾರ್ಯವಾರಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ KC ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ KC ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರು. ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವವರು ಶಕ್ತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಟೇಶ್ ಅವರು, ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಗುರು ವೃಂದದವರನ್ನ, ಅದೇ ತರ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಂದನೆ. ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ರಮೇಶ್ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಿಶನ್ ಭಟ್. Good morning, sir. Good morning, everyone. My name is Kishan Bhatt from grade 3. Today I want to say some words about Guru Purnima. It is the
It is celebrated on the full moon day of Ashada month. It is the day to show respect, love and gratitude to our gurus, our teachers. Guru, the word guru means one who removes darkness and brings light in our life. Guru shows us right path and makes us a good person. It is believed that our Adi Guru, Vedavyasa Maharishi, who is the author of Mahabharata, born on this day. Let us all thank our gurus and follow the path they have shown us. Thank you. Thank you Sumitra ma'am for guiding me. Happy Guru Purnima. Thank you. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೀತ್ ನಿಪುಣ್. Good morning sir. आप सभी को मेरा नमस्कार. मेरा नाम कीत है और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं. गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति श्रद्धा तथा समर्पण का पर्व है. गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है. गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं. गुरु हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं. गुरु पूर्णिमा गुरुओं को नमन तथा सम्मान का पर्व है. गुरु हमें जीवन में सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं. इस दिवस का मुख्य उद्देश्य हमारे पूज्य गुरुजनों का पूजन करना और उनका मान सम्मान करना है. हमें अपने गुरुओं का सदैव आदर करना चाहिए क्योंकि उनके बिना दुनिया में हम सभी अधूरे हैं. धन्यवाद सुमित्रा मैम, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद. ಆರುಷ್ ರಾವ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ಗುರುಗಳೇ. ಇಂದು ನಾವು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯ ಜನ್ಮದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ವೇದಗಳು, ಮಹಾಭಾರತ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವವರು ಎಂದರ್ಥ. ತಾಯಿ ಪಿತೃಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೇ. ಗುರುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಅಂಧಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮನ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋರಬೇಕು. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಈ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಭಗಿನಿ ಸಾರಿಕಾ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರೇ ನಮಃ. ಶಿಷ್ಯನ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಕಣ್ಣು ನೋವನ್ನು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಂಜನದಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಆತನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡುವಂತಹ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಮುಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಗುರು ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು. ಗು ಎಂದರೆ ಅಂಧಕಾರ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲು, ರು ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ದೂರ ಮಾಡುವುದು. ಗುರು ಎಂದರೆ ಅಂಧಕಾರವೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವವರು ಎಂದು. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರು ವಿಷ್ಣು, ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿಗೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ಎಂದು ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂತಹ ಪುರಂದರದಾಸರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಸ್ಥಾನದ ನಂತರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಗುರುವಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಇದೆ, ಹರಮುನಿದರು ಗುರು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರದಿದ್ದರೂ ಆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಗುರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲು, ಭಕ್ತಿಯ ನಮನ ತಿಳಿಸಲು ಆಚರಿಸುವುದೇ ಈ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ. ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದಿನವನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಜನಿಸಿದ ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು
ಜೈನರು, ಬೌದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಹನೀಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಗುರು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು. ಜನನಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಜನರು ಧನ್ಯರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಮಾತು, ನೀತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯತಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಗುರುಗಳನ್ನು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು, ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೊಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಗುರು ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ವಂದನೆಗಳು ಭಗಿನಿ ಸಾರಿಕಾ ಅವರಿಗೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಹೊಸದಿಗಂತ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ CEO ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ PS ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಗುರುವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುರುವಂದನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹ ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Everyone join your hands. ಅಖಂಡ ಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಸಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಚಿನ್ಮಯಂ ವ್ಯಾಪಿ ಯತ್ ಸರ್ವಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷದ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ PS ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ.
गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो ಈ ಗುರುವಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ PS ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಈ ದಿನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಹಿರಿಯರಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ KC ನಾಯಕರನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ನಟೇಶ್ ಆಳ್ವರೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್, ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರು ವೃಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ, ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಶಕ್ತಿ ಶಾಲೆಗೂ ನಿಮಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜನ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಲುಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಖುಷಿಯಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಜನ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು
ವಿದ್ಯಾ ದೇಗುಲವನ್ನ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಜ್ವಲವಾದಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಂದೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನೀವು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ನನಗನಿಸ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಗುರು ಪೂಜೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು, ಒಂದು ಗುರಿ, ಒಂದು ಗುರು. ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಭ್ಯುದಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಗುರಿ. ಕೇವಲ ಗುರಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಬೇಕು. ಅದೆರಡೂ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಗುರುವನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಇವತ್ತು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ವೇದಗಳು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಮೇಧಾವಿಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು ಹೇಗೆ? ವೇದಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇದಗಳನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳುವುದು, ಕಲಿಸುವುದು, ಅವ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು, ಹೀಗೆ ತಲೆ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಅದು ನಡೀತಾ ಬಂತು. ಆಗ ವ್ಯಾಸರ ಜನನ ಆಯಿತು. ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ವೇದವನ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗೆ 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬರಹ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಗ್ರಂಥಗಳು ಯಾವುದು? ಕೇವಲ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಓದಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು 1000 ವರ್ಷ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಆದಿಗುರು ಅಂತ ಕರೆದರು. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೇ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರು ಪೂಜೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗುರುವಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರು ಮತ್ತು ಗುರು ಇದೆರಡನ್ನ ನಾವು ನಂಬ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಗುರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಮತ್ತು ಗುರುವನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಪೂಜೆ ಆದ ಮೇಲೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು, ಒಳ್ಳೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಡಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅವನೊಂದು ರೀತಿ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ನಾವು ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡು, ಯಾವುದೋ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಹಣ ಕೊಡು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ಎಲ್ಲವೇ ಮಾಡುವ ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಗುರುವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ.
ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಗು ತುಂಬ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿ ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿ ಯಾರು ಎತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ನೋಡು, ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಆ ಮಗುವಿನ, ನೋಡು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರು ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳ ಅದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಗುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ನೋಡಲು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗುರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಲೋಪದೋಷಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗುರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಮ್ಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಇರ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವುದಲ್ಲ, ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಗುರುವಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತೇವೆ ನಾವು, ಆಗ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಗುರು ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ವತ್ರ ನಮಗೆ ಗುರುವೇ ಅಂತಿಮ, ಗುರು ವಾಕ್ಯವೇ ಅಂತಿಮ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೇವ, ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತೇವ ಗುರುವಿಗೆ, ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಗುರುಪೂಜೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಪೂಜೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಶಕ್ತಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡೀತೇವೆ ಇವತ್ತಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಎಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಓಂಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಾಗಬೇಕು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಆಗುತ್ತಾ. ನಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. SSLC ಆಯ್ತು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, MBBS ಆಯ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇವಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದು ವಿದ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಆದರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನು? ಗುಣಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸಂಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಗೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಕೇವಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಗುಣ, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು ಅವರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಹೀನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ್ರ. ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನಂ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಯಾವುದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ, ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಂದಾಗುತ್ತಾ, ಆಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಹೇಗಿದೆ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಟಿವಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅಮೆರಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ, ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಜಗಳ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಗಳ ಇದೆಯಾ? ಆದರೆ ಜಗತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ, ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು, ಎಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು, ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಸತ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದು ಯಾಕೆ? ಭಾರತದ ಮೌಲ್ಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡು. ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಅಂತ. ನನ್ನ ಸೋದರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಬರುತ್ತಾ, ಜಗಳ ಬರುತ್ತಾ? ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯ ಬರಬೇಕು? ಭಾರತದ ಮೌಲ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಭಾರತದ ಮೌಲ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ, ನಾವು ಅಮೆರಿಕನ್ ಥರ ನಡೆದ್ರೆ, ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಥರ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮೌಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ನಾವು ಭಾರತೀಯರ ಥರ ಬದುಕ್ತೇವ? ಭಾರತದ ವಿಚಾರ, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಗುರು ಹಿರಿಯರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಅತಿಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವ, ಗೌರವಿಸ್ತೇವ? ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಉಳಿತದೆ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿದೆ. ನನ್ನ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿದೆ? ಒಬ್ಬ ಮಗುವಿನ ದಿನಚರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನನ್ನ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿರ್ತೇನೆ? ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವಾಗ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ತಿಂತೀವ? ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತ? ಯಾರು ಮನೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಡ್ತಾರ ಅವರು ದೇಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಆ ಸಮಾಜ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕುವ ಹಾಗೆ, ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತೇವ. ಆಚರಣೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ಡೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ. ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡೆದು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ದೀಪ ನಂದಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ದೀಪ ಬೆಳಗ್ತೇವ, ಹಿರಿಯರ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇಕನ್ನು, ಹೇಳಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೇಕ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ತುಂಡು ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವ. ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಲೇಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳೋದು ಹೋಗುವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತೇನೆ, ಇದು ಒಂದನೇದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ನನ್ನ ಆಚರಣೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕಿರುತ್ತ. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಜಾತಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಜಾತಿ ನೆನಪಾಗಲೇಬಾರದು. ಜಾತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಹೋದರರಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗಿಡವನ್ನಾದರೂ ಹಾಕ್ತೇವ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವ, ಕಸವನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವ. ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನೀರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ಬರೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು, ನಿಲ್ಲಿಸುವವರು ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನೀರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಕಥೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ. ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವುದು. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದು ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಒಳ್ಳೆಯ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸುಡಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಯಾವ ದೇಶ? ಸುಡಾನ್. ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದೇಶ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಊಟವೇ ಅಕ್ಕಿಯೇ ಬೆಳೆಯದಿದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕೋದು. ನಾವು 3 ಹೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಊಟ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬಹುದು? ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ ಒಂದು 12-13 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಮಗು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ತೀರ ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಎಲುಬು ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಮಗು ತೆವಳಿಕೊಂಡು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹದ್ದು ಹಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹದ್ದು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು? ಹದ್ದು ಹಾರತ್ತಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಹಕ್ಕಿ, ಅದು ಕಾಣಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ, ದೊಡ್ಡ ಹಕ್ಕಿ. ಅದು ಹಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಗು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ಬೋದು, ಆಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕುಕ್ಕಿ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಈ ಮಗುವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅವನು ಎರಡೂ ಕೈಯಿಂದ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ನೇರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೇನು ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಆ ಮಗು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ, ಫೋಟೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫೋಟೋಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹುಚ್ಚಿಡಿತಾನೆ. ಅವನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ, ಹೊಸದಿಗಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು? ನೀರು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆವು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸವನ್ನು ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆ ಬಿಸಾಕಿದೆವು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನದಿಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನೂರಾರು ನದಿಗಳಿದೆ. ನದಿಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಯಾರು? ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಗಿಡ ನೆಡ್ತೇನೆ, ಆ ಗಿಡವನ್ನು ನಾನು ಸಾಕ್ತೇನೆ, ನೀರು ಹೊಯ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ. ನೀರನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಮುಖ ತೊಳಿತೇವೆ, ಹೀಗೆ ತೆಗೆದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಆ ನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ತೆಗೆಯುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮುಖ ತೊಳೆದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಕೆಲಸ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇದು 3ನೇದು. 4ನೇದು ಸ್ವದೇಶಿ ಭಾವ. ನನ್ನ ದೇಶ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಕೇವಲ ಮಿಲಿಟರಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಭಾಷೆ, ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತೀರಿ, ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕು? ಸಹಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ತಮಿಳಲ್ಲೇ ಹಾಕುವ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಹಾಕೋಣ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹಿ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತಾ? ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೇಶ ಇದು ಒಂದೇ ರೀತಿ. ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. 5ನೇದು ನಾಗರಿಕ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದೆವ, ನಾಗರಿಕ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಗುರಿ ಆದರೆ ನಾಶ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ, ಕತೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ರಾಜ ಒಂದ್ಸಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರಾಜನ ಹತ್ರವೇ ಹಣ ಇದೆ ತುಂಬ, ಮತ್ತು ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಅಂತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ವರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಂಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳು. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ವರ ಕೊಡು ಅಂತ. ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು. ರಾಜನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಹೋಗಿ ಮರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ, ಮರ ಪೂರ್ತಿ ಚಿನ್ನ ಆಯ್ತು. ಕಲ್ಲು ಮುಟ್ಟಿದ, ಕಲ್ಲು ಚಿನ್ನ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಎಂತ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಚಿನ್ನ ಆಗ್ತವೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಆನಂದ ಆಯ್ತು ರಾಜನಿಗೆ. ಅವನು ಬಂದ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಮಗ ಇದ್ದ, ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪ ನೋಡಿದೆ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ, ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನೋಡಿದ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಓಡಿ ಬಂದವ. ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಈ ಮಗನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಮಗ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಚಿನ್ನ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಇವನು ಓಡಿದ ಮಗನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೆಂಡತಿ ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ ಶ್ರೀಮಂತ, ಅನ್ನ ಬಂತು.
ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ, ಅನ್ನ ಚಿನ್ನ ಆಯ್ತು, ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಂತ ರಾಜ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅನ್ನವನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಸತ್ತ ಅಂತ ಕತೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನ? ಎಲ್ಲವನ್ನ ದುಡ್ಡಿನನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗುಣಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕೇವಲ ಕೆಲಸ, ಉದ್ಯೋಗ, ಹಣ, ಮನೆ, ಬಂಗ್ಲೆ, ಕಾರು ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆ, ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಾರ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಚಂದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹುಲಿಯ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಹುಲಿಯೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನಿಗೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತು, ನಾನು ರಾಮಾಯಣದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಬೇಕು? ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೀತೆ, ಹನುಮಂತ, ಮತ್ತೆ ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ವಿಭೀಷಣ, ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ದಶರಥ, ಕೌಸಲ್ಯ, ಕೈಕೇಯಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿಡಿಸಿದ, ಭರತ ಬಿಡಿಸಿದ, ಶತ್ರುಘ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ, ರಾಮನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ರಾಮನನ್ನ ಬಿಡಿಸಬಾರ್ದು. ಇಡೀ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಚಂದದ ಹುಡುಗ ಇದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಹುಡುಗನನ್ನು ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ ಅವನದ್ದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನ ರಾಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾನೆ, ತಿರುಗಾಡ್ತಾನೆ. ತಿರುಗಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಂದದ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ, ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ ಅವನು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ರಾಮನ ಚಿತ್ರ ಆಯ್ತು, ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಯ್ತು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಚಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು 15-18 ವರ್ಷ ಕಳೀತು, 20 ವರ್ಷ ಕಳೀತು. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂಪಾದನೆ ಆಯ್ತು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಮತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು, ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಟ್ರಂಕಿಂದ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಸೀತಾಪಹರಣ ಆಗಿದೆ, ಹನುಮಂತ ಲಂಕೆಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾನೆ, ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಚಿತ್ರ ಮಲಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ. ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರ್ದು? ರಾವಣನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅವನು? ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರಿ, ಎತ್ತರದ, ಅಜಾನುಭಾವು, ನೋಡಿದರೆ ಭಯ ಆಗುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೋದ. ಅವರೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿದ ಒಂದು ಬಾರಿನ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಕೂತಿದ್ದ, ಸಾರಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದ್ದ, ಟಾಪ ಇದ್ದ, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು, ಮೀಸೆ ಇತ್ತು, ಮುಖದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾಡಿದ ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ದ, ಇದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡ್ದ ಅವನು, ಭಯ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ ಏನಾಗಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೈಕಾಲು ಹೊಡಿಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ. ಏನು ಬೇಡ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, 1-2 ದಿನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಬಂದ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವ, ನಂಗೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ರಾವಣನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ರಾವಣನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅವನು ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ರಾವಣನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಅಳ್ಳಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವನು. ಇವನಿಗೆ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಕಳ್ತಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಂಗೆ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು, 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಏನು ಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬಾಲಕ ಆಗಿದ್ದೆ, ರಾಮನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ.
ನಾನು ರಾಮ ಆಗಿದ್ದೆ. ಚಂದ ಹುಡುಗ ಬೇಕಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ರಾಮನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ. ಅದು 20 ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಯ್ತು. ಅದೇ ರಾಮನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ರಾವಣನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕದ್ದೆ, ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತವನು. ಅವನು ಹೇಳಿದ, ನಾನು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ರಾಮನಾಗಿಯೇ ಬೆಳೀತಿದ್ದೆ, ನಾನು ರಾಮನಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕವಿ ಬರೀತಾನೆ, ಬಚ್ಚಾ ಬಚ್ಚಾ ರಾಮ ಹರಬಾಲ ದೇವಿ ಕಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಬಚ್ಚಾ ಬಚ್ಚಾ ರಾಮ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡುಗಿಯರು ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ, ದೇವಿಯ ತರ, ಹುಡುಗರು ರಾಮನ ತರ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರಾಮ ದೇವಿಯರ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟವರಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಮನನ್ನು ರಾಮನಂತೆಯೇ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ದೊಡ್ಡವರಾದವರು ರಾಮನ ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲರೂ ದೇವಿಯ ಥರನೇ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಥರ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಭಾಗ್ಯ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋಣ. ಆ ಭಗವಂತ, ಆ ಗುರು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಜೀವನವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ತುಂಬ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಮೀರಿದಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ನುಡಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥವರು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಗುರುವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಗುರುಮುಟ್ಟುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಧನ್ಯರಾಗಿಸಿದಂತಹ ಹೊಸ ದಿಗಂತ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ CEO ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ PS ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವರು ರಮೇಶ್ ಕೆ. ಸರ್, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವ ನಟೇಶ್ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಡವ ಹಿಡಿದ ಭಗವಂತ ಇದು ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಅವತಾರ ನಾನಾ ರೂಪವು ಎಂಬ ಕವಿವಾಣಿಯಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ ತಾವು ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.